وہ نڈھال تھا جبکہ نزاکت کی بھی حالت نہ گفتابا ہو رہی تھی۔ میں گرانڈگل کے تعاقب میں جانا چاہتا تھا مگر جگنو نے مجھے روک لیا۔ ہمارا شکار مل چکا ہے، واپس چلو۔ میں رک گیا۔ جب وہ بادامی کی مشکیں کسنے لگے تو میں اسی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ بادامی وہی کالی لہروں والی انگوٹھی کو اپنے منہ کی جانب لے جانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے تیزی سے اس پر چھلانگ لگائی۔ جگنو اور اس کے ساتھی میری اس حرکت پر ششدر رہ گئے۔ میں نے لپک کر بادامی کی انگلی سے وہ انگوٹھی کھینچ لی۔ انگوٹھی میرے قبضے میں جاتے دیکھ کر بادامی بے چین ہو گیا اور مچھلی کی طرح تڑپنے لگا، مگر شبیر اور راڈا نے اس کی مشکیں کس ڈالی۔ کیا یہ انگوٹھی پسند آ گئی تھی؟ جگنو نے مسکرا کر کہا۔ فتح کی خوشی اس کے چہرے سے پھوٹی پڑ رہی تھی۔ یہ زہریلی انگوٹھی ہے، بادامی اسے چوس کر خودکشی کرنا چاہتا تھا، میں نے انکشاف کیا۔ وہ سب حیران رہ گئے۔ اس کے بعد جب ہم بادامی سمیت جیپ میں سوار ہونے لگے تو اچانک مجھے ایک خیال آیا۔ میں حملہ آوروں کی لاشوں کی سمت گیا۔ ان کے چہروں سے ڈھاٹے اتر چکے تھے۔ یہ وہی دو تھے جنہیں گرانڈگل نے ان کی تلاش میں بھیجا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ یہ دونوں ہی جگنو اور اس کے تینوں ساتھیوں کا شکار بن جائیں گے، اور وہی ہوا تھا۔ میں نے جھک کر ان کے ہاتھوں کی انگوٹھیاں دیکھیں۔ مجھے توقع تو تھی ان کے ہاتھوں میں بھی وہی کالی لہر والی انگوٹھیاں ملیں گی، مگر وہ خالی تھیں۔ کیا دیکھ رہا ہے سہراب؟ یہ مر چکے ہیں؟ جگنو نے ہانک لگائی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور جیپ میں آ کر بیٹھ گیا۔ جیپ اب راڈا ڈرائیو کر رہا تھا۔ بادامی کی مشکیں کس کر اسے عقبی سیٹ پر پھینک دیا گیا تھا۔ میں نے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ سخت بے چین اور جھلا رہا تھا۔ سفر جاری رہا۔ میری منصوبہ بندی کے مطابق ہمارا پلان کامیاب رہا تھا۔ راڈا تیزی سے جیپ توڑائے چلا جا رہا تھا۔ اب کوئی خطرہ نہیں ہے، میں نے اعلان کیا۔ سائیں، اگر سہراب بر وقت میری مدد کو نہ آتا تو وہ بدمانس کی اولاد میری گردن پچکا ہی چکا ہوتا۔ نزاکت نے جگنو سے کہا۔ اس نے گردن کو اسباتی جنبش دینے پر اکتفا کیا۔ ہم گڑھ مولا سے نکل کر اسی فارم ہاؤس میں پہنچ گئے جہاں سے چلے تھے۔ زخمی نزاکت کو وہاں موجود ساتھیوں نے طبی امداد دینا شروع کر دی۔ اس کے بعد بادامی کو لے کر ہم ایک کمرے میں آ گئے۔ وہ زیادہ زخمی نہیں تھا۔ جگنو نے میرے کہنے پر صرف شبیر کو کمرے میں ٹھہرنے دیا، باقی وہاں موجود راڈا سمیت دیگر ساتھیوں کو باہر نکال دیا۔ میں اور جگنو موہڑوں پر براجمان ہو گئے۔ شبیر نے بادامی کو فرش پر پھینک دیا تھا۔ جگنو نے شبیر کو اس کے پیروں کی رسیاں کھولنے کا کہا، ہاتھوں کے جکڑ بند رہنے دیے۔ پانی پلا دو، بادامی ہانپتے ہوئے بولا۔ ہرگز نہیں، میں نے ایک دم کہا۔ پہلے ہمارے کچھ سوالوں کے درست جوابات دینا ہوں گے، اس کے بعد کھانا پینا ملے گا۔ سوکھے حلق سے میں بات نہیں کر پا رہا، وہ بولا۔ میں اس کے مکاری پر زہریلے انداز میں مسکرا دیا۔ پھر شبیر کو مخاطب کرتے ہوئے صفاقی سے بولا، شبیر اپنے جوتوں سے اس کے چہرے کی اتنی مرمت کرو کہ اس کے منہ اور ناک سے خون جاری ہو جائے اور یہ اپنے ہی لہو سے اپنا حلق تر کر سکے۔ جگنو آرام سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا سگریٹ نکال کر پی رہا تھا۔ ادھ کھلا پیکٹ اس نے میری جانب بھی بڑھایا، سو میں نے بھی اپنے لیے ایک سگریٹ کا انتخاب کر کے ہونٹوں میں داب لیا۔ شبیر بادامی کی جانب بڑا ہی تھا کہ وہ چلا اٹھا، نہیں، خدا کے لیے ایسا نہ کرو، میں تیار ہوں۔ جگنو نے مسکرا کر میری جانب دیکھتے ہوئے لائٹر بڑھایا۔ ہم دونوں نے سگریٹ سلگایا اور ایک ساتھ طویل کش لے کر کثیر دھواں فضا میں چھوڑا۔ ہاں، اب آئے نا لائن پر، میں بولا۔ اب اسی طرح لائن پر ہی رہنا، اور یاد رکھنا اس بار میں شبیر کو حکم دے کر واپس نہیں لوں گا۔ میری تحدید پر وہ میری جانب رحم طلب نظروں سے دیکھنے لگا۔ سنچر کی سپہر 3 اور 4 بجے کے درمیان کڑمولا کے جنوب مشرقی راستے پر تم نے اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ ایک کار پر حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں عدیل نامی ایک شخص قتل ہوا اور تمہارا ایک ساتھی بھی جان سے گیا۔ مجھے تو تم پہچان ہی گئے ہوگے، لیکن میں بھی تمہیں اچھی طرح پہچان چکا ہوں، اس لیے جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں عدیل کے قتل کے بارے میں بادامی سے کڑی تفتیش کر رہا تھا۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے کہا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے اپنے انہی 2 ساتھیوں کے ساتھ انہیں لوٹنے کا پروگرام بنایا تھا۔ وہ بتانے لگا۔ میں تاثر سے آ رہی نظروں سے اسے تکتا اور اس کی سنتا رہا۔ حالانکہ میں تو چھوٹا موٹا چور ہوں، پر وہ دونوں شکور اور مجید بڑے لیول کے اچکے ہیں۔ میں مقروض تھا اور مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، اسی لیے میں ان کے ساتھ۔ شبیر، میں ایک دم بادامی کی بات کاٹ کر بھیڑیے جیسے غراہٹ سے بولا، اسے اس وقت تک مارتے رہو جب تک یہ اپنے منہ سے سچ نہیں اگلتا۔ شبیر پہلے ہی ادھار کھا بیٹھا تھا، بھوکے بھیڑیے کی طرح اس کی جانب لپکا۔ نہیں، بادامی چیخ پڑا۔ شبیر نے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ اس نے لاتوں سے اس کے جسم سمیت چہرے پر جوتوں کی ضربات لگانا شروع کر دی تھی، یہاں تک کہ وہ لہو لہان ہو گیا اور اس پر نیم بے ہوشی کی سی کیفیت طاری ہونے لگی۔ میں نے شبیر کو اشارے سے روک دیا، وہ خود بھی بری طرح ہانپ رہا تھا۔ جگنو آرام سے بیٹھا یہ سارا کھیل خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ پانی کا جگ منگوا کر میں نے بادامی پر ڈال دیا اور اسی طرح کچھ اس کے حلق میں بھی گرایا۔
وہ کسی پیاسے جانور کی طرح زبان باہر نکال کر گرتا پڑتا پانی پیے جا رہا تھا۔ اسی وقت جگنو اپنی جگہ سے اٹھا، وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا فرش پر نیم بے ہوش پڑے کھانپتے بادامی کی گردن پر اپنا جوتا رکھتے ہوئے بھیڑیے جیسی غراہٹ سے غرایا۔ بادامی عدیل میرا باپ جیسا بھائی تھا، دنیا میں ہم دونوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا ہمارا۔ مجھے یقین ہے کہ اسے در حقیقت ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت قتل کیا گیا ہے۔ آخری وقت ہے، سچ بتا دے، ہم جانتے ہیں اصل مجرم کوئی اور ہے، تم ایک مہرا ہو۔ وہ اتنا کہہ کر پیچھے ہٹ گیا۔ میں دونوں ٹانگیں پھیلائے فرش بوس بادامی کے سر پر ملک الموت کی طرح کھڑا رہا۔ وہ لیٹے لیٹے مجھے تکنے لگا۔ شبیر کے ہاتھ اور ٹھکائی کے بعد اس کی حالت دگرگوں ہو گئی تھی۔ میں نے شبیر سے کہا کہ پہلے اس کی تھوڑی سی حالت سدھارو، تھوڑی دیر بعد اس سے پوچھ گچھ کرتے ہیں۔ میں اور جگنو نشست گاہ میں آ گئے۔ وہاں دو اور ساتھی بھی موجود تھے۔ نزاکت کی حالت سنبھل چکی تھی، وہ بھی آ چکا تھا۔ ہم بھانڈگل سائیں کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ جگنو کو یقین تھا کہ یہ حرکت بھانڈگل سائیں ہی کی تھی۔ اس کی عدیل سے کوئی دشمنی تھی جس نے دوستی کی آڑ میں عدیل کو دھوکے سے مروا دیا۔ میرا خیال اس کے بالکل برعکس تھا۔ بھانڈگل سائیں عدیل کو صرف اور صرف اقبال کے حوالے سے جانتا تھا، جبکہ بقول نگہت کے اس کے باپ اقبال اور بھانڈگل سائیں کے درمیان بڑی گاڑی دوستی تھی۔ سوچنے کی بات یہ تھی کہ اب بھلا بھانڈگل سائیں کو عدیل سے کیا لینا دینا ہو سکتا تھا۔ اس پر کجا وہ اپنے دوست کے اہم آدمی کو مروا دیتا۔ جگنو بھی میری بات سے کبھی اتفاق کرتا، اور جب اسے کچھ نظر نہ آتا تو وہ بھانڈگل سائیں ہی کو اپنے بھائی کا قاتل گرداننے لگتا۔ بادامی بہت کچھ جانتا ہے، وہ بھانڈگل سائیں کا آدمی ہرگز نہیں ہے۔ خادم اور علاقے داری کی بات اور ہے۔ میں نے جگنو سے کہا، تیرا خیال ہے کہ یہ رزیل کسی اور کا گماشتہ ہے؟ ہاں، اسبات میں جواب دیتے ہوئے میری چشم تصور میں وہی پر اسرار کالی لہر والی انگوٹھی رقص کرنے لگی، اور میں نے جیب سے نکال کر اسے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اسے میں غور سے دیکھنے لگا۔ کبھی اسے ہتھیلی پر رکھ کر پانسے کی طرح گھماتا تو کبھی انگوٹھے اور انگشت شہادت کے درمیان پکڑ کر چہرے کے بالکل قریب لا کر غور سے تکنے لگتا۔ تو نے اسی انگوٹھی کے بارے میں کہا تھا کہ بادامی اسے چوس کر خودکشی کرنا چاہتا تھا، یہ وہی انگوٹھی ہے نا؟ جگنو نے میرے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، بڑی خطرناک شے ہے یہ، پر تو نے کیوں سنبھال رکھی ہے؟ اس نے کہا، مجھے اسی شے نے کھٹکنے پر مجبور کیا تھا، کیونکہ ایسی ہی ایک انگوٹھی اس کے گرانڈگل ساتھی کے ہاتھوں کی انگلی میں بھی موجود تھی۔ اچھا، ایک عجیب بات اور، اس کے باقی دونوں ساتھیوں نے یہ نہیں پہن رکھی تھی۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا جیسے خود سے باتیں کر رہا ہوں، تو پھر معاملہ گھمبیر ہے۔ تمہارا بھائی عدیل کسی کالی لہر والی انگوٹھیوں والوں سے دشمنی کر بیٹھا تھا، یا پھر ان کے کسی اہم راز سے واقف ہو گیا تھا۔ اگر ایسا تھا تو انہوں نے شہر سے اتنی دور اسے قتل کرنے کا پلان کیوں بنایا تھا؟ وہ تو بآسانی اسے شہر میں بھی ہلاک کر سکتے تھے۔ جگنو نے الجھ کر کہا، بعض لوگ بہت محتاط رہنے کے عادی ہوتے ہیں، اپنے جرم یا اپنے بارے میں خواہ بھی نہیں لگنے دیتے۔ تمہارا کیا خیال ہے، یہ کالی لہر کوئی خطرناک گینگ شینگ ہو سکتا ہے؟ اب تم میری بات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں نے جوش سے اس کی جانب تکتے ہوئے کہا۔ وہ پھر گو سا نظر آنے لگا۔ یہ زہریلی انگوٹھی انہی لوگوں کو دی جاتی ہے جو ان کے رازداں ہوتے ہیں، اور انہیں حکم بھی ہوتا ہے کہ ان پر شبہ ہونے یا کسی کی گرفت میں آنے کے نتیجے میں چوس کر خودکشی کر لی جائے۔ ہیں؟ یہ تو کسی انگریزی فلم کا سین لگ رہا ہے یار، جگنو حیرت سے بولا۔ کچھ ایسا ہی ہے، میں نے ہولے سے اور گو سے لہجے میں کہا۔ تو مجھے کوئی خفیہ پولیس کا آدمی لگتا ہے، جگنو بولا۔ ویسے تیری بات میں وزن تو ہوتا ہے، دماغ پر زور دینے اور کھوج لگانے سے بہت سے رازوں سے پردہ اٹھ جاتا ہے جگنو، میں نے کہا۔ اگر تم میرا پہلے والا مشورہ مان لیتے تو اور بھی بہت کچھ آشکار ہو جاتا، لیکن خیر یہ بھی اچھا ہی ہوا۔ اب کرنا کیا ہے؟ بادامی کو تختہ مشق بنایا ہوا ہے، اب یہی حقیقت اگل سکتا ہے۔ ہمارا اہم ٹارگٹ یہی تھا، میں نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد شبیر نے آ کر بتایا کہ بادامی کی حالت سنبھل گئی ہے۔ ہم نے اسے دوبارہ لانے کا کہا۔ ہاں، اب بولو بادامی، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے اب انسانوں کی طرح سامنے والی کھری چارپائی پر بٹھا دیا گیا تھا۔ وہ کبھی ادھر جھول جاتا تو کبھی ادھر۔ شبیر اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ دیکھو بادامی، تم نے جھوٹ بول کر اپنی مرمت کروا لی، کیا فائدہ ہوا؟ اب تم پھر جھوٹ بولو گے تو پھر مرمت ہوگی۔ جب تک سچ نہیں اگلو گے ہم سے تمہاری جان نہیں چھوٹنے والی۔ تم نہیں جانتے تم لوگوں نے کس قدر اہم آدمی کو ختم کیا ہے۔ میری بات پر بادامی نے اپنے دونوں ہاتھ چھوڑ دی اور اس پر اپنی پیشانی ٹکا دی۔ میں اور جگنو اسی کی طرف تکتے رہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں مر ہی جانا چاہتا ہوں، تم لوگ مجھے ایک ہی بار مار کیوں نہیں ڈالتے؟ وہ روتے روتے بولا۔ زندگی اللہ کی امانت ہے، یوں اس کے جینے کا مقصد بھی نیک ہونا چاہیے۔
मैंने अब उसे दूसरे अंदाज में समझाने की कोशिश की, क्योंकि मेरा तजर्बा था कि जब कोई मुजरिम रो पड़े तो उसके दिल में कोई नरम गोशा जरूर होता है, कहीं खौफे खुदा उसके ज़मीर को झंझोड़ता है। मैं फिर बोला, किसी नेक काम में जान देने की बात करो तो अच्छे भी लगो, यूं काले अमाल के साथ हराम मौत मरने से क्या फायदा। मैं मजबूर था, वो राह रास्त पर आने लगा। गलत, मैंने कहा, ये सिर्फ सोच का फर्क होता है। थोड़ी कोशिश करने से आजमाइश की घड़ी भी टल जाती है और मजबूरी भी। जुगनू ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर रखी थी। वो मेरी ब्रेन वॉशिंग टेक्निक पर मुकम्मल भरोसा करने लगा था। मेरे छोटे बहन भाई और माँ इनके रहमो करम पर हैं। वो रूहानसा सा होकर बोला, कौन लोग हैं वो? नाउज़ बिल्लाह, क्या खुदा से भी ज्यादा ताकतवर हैं? मैंने कहा, अब जब तक वो मेरी लाश नहीं देख लेते चैन से नहीं बैठेंगे। अंगूठी दर हकीकत एक मौत का पैगंबर की निशानी के तौर पर हमें पहनाई जाती है। वो लोग कौन हैं? हम उनसे मुकाबला करने को तैयार हैं। इस बार जुगनू ने उससे कहा, क्या तुम जानते हो कि उन्होंने मेरे भाई अदील को क्यों कत्ल करवाया था? हाँ, वो बोला, जो भी इनके राज से वाकफियत हासिल कर लेता है उसे जिंदा नहीं छोड़ते। बहुत खतरनाक, जालिम और सफाक लोग हैं वो। भांडियल साई भी इनका साथी है? मैंने किसी ख्याल के तहत पूछा। नहीं, ये मामला क्या है? पहले मेरी एक मदद कर दो, मैं तुम्हें सब सच सच बता दूंगा। वो एकदम मुल्तजई सा होकर बोला, मेरे छोटे बहन भाई और माँ को बाहिफाजत इधर ले आओ या इन्हें किसी और महफूज जगह पर पहुंचा दो, यह सब हो जाएगा। तुम इन काली लहर वाली अंगूठी से ताल्लुक रखने वालों के बारे में तफसील बताओ। जुगनू बोला। इसी वक्त ब्रश चलने की आवाज उभरी और साथ ही कहीं अहाते में मौजूद जुगनू के किसी साथी की दिलखराश चीख भी उभरी थी। हमें यकलख्त सांप सो गया। बादामी की चेहरे की रंगत भी जर्द पड़ गई थी। किसी जुमले से खाली जुगनू के हल्क से भेड़िए जैसे गुर्राहट उभरी। अपने डेरे पर इस तरह की जारहाना कार्रवाई ने उसे यकलख्त तैश में मुब्तला कर दिया था। इसकी आंखों से पहले हैरत और फिर नफरत और गैज के शरारे फूटने लगे। शब्बीर हक्का बक्का रह गया। खुद में अंदर से लर्ज गया था, जबकि बादामी का चेहरा हनूज सुता हुआ और खौफ से जर्द था। जुगनू को शायद अपने फार्म हाउस पर हमले की बिल्कुल तवक्का नहीं थी, इसीलिए वो बुरी तरह बिफर कर रह गया और जैसे वो हम सबको भूल कर बैरूनी दरवाजे की तरफ लपका। बढ़ते बढ़ते ही उसने अपने बगली होल्स्टर से पिस्तौल भी निकाल लिया था। मैंने शबीर को बादामी की तरफ मुतवज्जा रहने का इशारा दिया और जुगनू के पीछे लपका। मेरे पास राडा का पिस्तौल था, वो मैंने भी निकाल दिया। इसी दौरान जब तक हम दोनों दरवाजे तक पहुंचते, बाहर एक और ब्रस्ट चलने की ततराहट उभरी। जुगनू तो दरवाजे तक पहुंचा था, जबकि मैं दूसरे ब्रस्ट की आवाज सुनते ही तेजी से कुछ सोचकर अपना रास्ता बदल कर दाएं जानिब खिड़की के पास, जिस फार्म हाउस के वसी अहाते में खुलती थी, के करीब अभी बामुश्किल पहुंचा ही था। किसी वक्त तीसरे ब्रस्ट के चलने की भयानक तड़तड़ाहट उभरी। ये मुझे इस कदर करीब से बरसती महसूस हुई कि गैर इरादी तौर पर मैंने खुद को बिजली की सी तेजी से एक जानिब कर लिया। यही वो वक्त था जब खिड़की के दोनों बंद पट के चीथड़े उड़ गए। कमरे में सनसनाती आवाजें गूंजी। तीसरा ब्रस्ट खिड़की की तरफ दानिस्ता चला गया था या फिर अंधाधुंध था। तहम मेरी छठी हिस्स या बचाव के एक गैर इरादी अमल ने बर वक्त मुझे उसकी इज्जत से बचा लिया था। दरवाजे से हट जाओ जुगनू, मैं फौरन ही दीवार से लगते हुए बोला। अभी मैंने इतना ही कहा था कि मेरा खदशा दुरुस्त साबित हुआ। गोलियों की एक और तड़तड़ाहट उभरी। अब के निशाना दरवाजा ही था। सिंगल पट वाले दरवाजे का भी वही हाल हुआ जो मेरी तरफ की खिड़की का हुआ था। शुक्र था कि जुगनू ने बर वक्त मेरी बात सुनते ही इस पर अमल भी कर डाला था, वरना वो दरवाजे के साथ उसके जिस्म के भी चीथड़े उड़ चुके होते। उसे खुद को एन वक्त पर नीचे गिरा लिया, मगर बदकिस्मती से शबीर इस बेरहम ब्रस्ट की इज्जत में आ गया। उसके हल्क से दर्द अंगेज चीख उभरी और वो तिवरा कर गिर पड़ा। मौत सर पर खड़ी थी और इस बेरहम मौत की जद में आए हुए साथियों का भी यारा अभी न रहा था। इधर जुगनू ने नहायत होशियारी से नंगे फर्श पर लेटे लेटे तेजी से पलटा खाया और तभी मेरी जंगबाज नजरों ने खाली चौखट से दो मुसल्ला नकाबपोशों को नहायत ही जंगजू अंदाज में अंदर दाखिल होते देखा। मेरे पिस्तौल ने ऊपर तले 3 फायर एक आछी कहके की तरह उगले और जिस तरह आनन फानन इन नामालूम हमला आवरों ने यहाँ खून रेजी फैलाई थी, बहन उसी तरह मैंने भी वही फुर्ती और जारहाना अंदाज अपनाया था। शायद वक्त भी इस बात का मुत्तकाजी था। नतीजे में इन दोनों को संभलने का मौका तक न मिला और वो कर्मनाक चीखें मारते हुए गिर पड़े। मौका पाते ही जुगनू और मैंने लपक कर इन दोनों हमलावरों की गन्ने उचक लीं। मैंने जुगनू के कान में सरगोशी की और गंद संभालते ही लपक कर दोबारा उस तबाह हाल खिड़की के पास आन खड़ा हुआ और साथ ही एहतियात से बाहर झांकने लगा। इसी असना में राडा भी खौफनाक तड़तड़ाहट की आवाजें सुनकर वहां आन पहुंचा था। जुगनू ने मेरी हदायत पर फौरी अमल करते हुए एक अंदरूनी गोशे में खुलने वाले दरवाजे की जानिब रुख किया। हैरानो परेशान राडा ने भी उसी के साथ लपकने का इरादा किया, मगर जुगनू ने उसे सख्ती से मेरे साथ रहने की ताकीद कर डाली।
मैंने जुगनू को किसी तरह फार्म हाउस की छत पर जाने का और हमला करने का कहा था। इधर फार्म के वसी अहाते का मंजर बड़ा लर्जा देने वाला था। जुगनू के 2 साथियों की खून में लथपथ लाशें जमीन पर पड़ी थीं। इनके करीब इनके हथियार धरे थे। गोया हमलावरों ने इन्हें हथियार उठाने का मौका तो दिया था मगर चलाने का नहीं। 3 ढाटा पोश हमलावर इनके सरों पर खड़े थे। इनके अकब में एक बड़ी सी गाड़ी मौजूद थी जिस पर वो यहाँ पहुंचे थे। बड़ी गाड़ी को देखकर मुझे तशवीश ने आन घेरा। अंदाजा हुआ कि ये लोग ज्यादा तादाद में थे और कोई बात नहीं था कि वो सब फार्म हाउस की इमारत को घेरे में लिए जनूबी और मगरबी सिमत की तरफ घात लगाए बैठे हों। इनकी इस अचानक मरबूत और जारहाना कार्रवाई से साफ लगता था कि ये लोग हम सबको मौत के घाट उतारने के इरादे से नाजिल हुए थे। बहरकैफ अपने साथियों की चीखें शायद उन्होंने भी सुन ली थी। यही वजह थी कि वो संभाला लेते हुए नहायत मोहतात रवि से दाखिली दरवाजे की जाने बढ़ने लगे। टाटा को मैंने दूसरी सिमत में पोजीशन संभालने की हदायत की। वो लपक कर उसी तरफ बढ़ा। इन दोनों मौत के फरस्तादों को मुहिबगन ने संभाले दरवाजे की जाने बढ़ते देखकर मेरे रगों में खून की गर्दिश तेज हो गई। मैं भी इनके नजदीक आने का मुंतजिर था। जरा सी भी जल्दबाजी मुझे यकीनी मौत से हमकिनार कर सकती थी या इन्हें हम पर हावी करने के लिए काफी होती, क्योंकि इन दोनों हमलावरों के बढ़ने का अंदाज में नहायत मोहतात था। मैं भी इनके करीब आने का मुंतजिर था कि दफातन ही गोलियों की आवाज उभरी। ये छत की सिमत से आती महसूस हुई थी। शायद ऊपर पहुंचते ही जुगनू और शबीर का किसी हमला आवर से टाकरा शुरू हो गया था। इधर वो दोनों हमला आवर लम्हे भर को बिद के और यही वक्त इन पर कारी वार करने का साबित हुआ। इन्हीं के साथियों की गन मैंने सीधी कर रखी थी। लबलबी दबाने की देर थी। गन मेरे हाथ में गरजी और वो दोनों चीखे मार कर जमीन बोस हो गए। मेरी इस बर्क रफ्तार कार्रवाई पर राडा हैरान परेशान था। दरवाजे से बाहर निकलकर इस तरफ को लपको, मगर मोहतात रहना। मैंने उससे सरगोशी की। उसने फौरन अमल किया। मेरे इशारे पर उसने भी दुश्मन की लाश से गन उचकली थी। उसे जनूबी सिमत की दीवार का रुख करते पाकर मैं दरवाजे से निकला और उसकी मुखालिफ यानी बाईं जानिब को दौड़ पड़ा। गन मेरे हाथ में दोबारा धाड़ने के लिए बेचैन थी कि अचानक मैंने यहाँ 2 में से एक को ऊपर छत की मुंडेर पर शस्त्र बांधे देखा। वहां जुगनू मौजूद था और शायद दूसरी जानिब दुश्मन से मसरूफ कार था। इसकी पुष्ट दूसरे दुश्मन के निशाने पर थी। मैंने फिर लहजा भर की देर न होने दी और गन को दोबारा धाड़ने पर मजबूर कर दिया। शस्त्र बांधता दुश्मन वहीं ढेर हो गया। इसका साथ ही बिदका और मेरी जानिब घूमा। तब तक ऊपर जुगनू ने, जो अब तक ये सिचुएशन समझ चुका था, इस पर 2 गोलियां दाग डाली। दूसरे का भी पहले वाला अंजाम हुआ। जुगनू ने ऊपर ही से मुझे कामयाबी और एहसानमंदी के इशारे से अंगूठा दिखा दिया। जवाब में मैंने भी ऐसा ही किया। दफातन अंदर लर्जा खेज चीख उभरी। मैं दहल गया। ये चीख बादामी की थी। तभी एकदम सन्नाटा छा गया। हमला बंद हो गया था, मगर नहीं। दुश्मन अपने चंद साथियों की कुर्बानी और इस तरह हल्ला बोलकर अपना मिशन कामयाबी से हमकिनार कर चुके थे और हम इनके साथियों या इनका हल्ला तोड़कर खुश थे। अगले ही में इनकी गाड़ी का स्टार्ट होने की आवाज आई। मैं पागलों की तरह इस तरफ को लपका। हमें खूब उल्लू बनाया गया था। वो लोग बज़ाहिर हम पर मगर दरूने खाना बादामी को निशाना बनाने आए थे। इनकी बड़ी सी गाड़ी जंगल और खेतों के दरमियानी रास्ते की जानिब तूफानी झटके से बढ़ी। मैंने गन सीधी की और इन पर फायर खोल दिया। ब्रस्ट पूरा फायर करने के बावजूद वो गाड़ी कमान से निकले तीर की तरह दौड़ती चली गई। गुस्से और नाकामी के जोश तले मैंने गन फेंक दी और अंदर लपका। देखा तो वहां बादामी की लाश खून में लथपथ पड़ी हुई थी। इसके सीने को ब्रस्ट मारकर उधेड़ डाला गया था। खुली और फटी रह जाने वाली आंखों में लहू हकीकतन उतर आया था, यूं जैसे हमसे कह रहा हो। मैंने कहता था, ये लोग बहुत खतरनाक और छल्लावा सिफ्त हैं। अपने हरीफ को किसी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ते, राजदारी के साथ इसका खात्मा कर डालते हैं। चलो, कहानी खत्म हुई मेरी। अब तुम नहीं, यही लोग मेरे कातिल हैं, मेरे घर वालों की कफालत करेंगे। तुम तो कुछ नहीं कर सके। क्या सोचने लगे? अचानक जुगनू ने कहा। वो न जाने कब मेरे साथ आन खड़ा हुआ था। इसने भी बादामी का हशर खामोश नजरों से देख लिया था। जरा देर में शबीर और राडा वगैरह भी आ गए। हमारे यानी जुगनू के 3 आदमी खलाक हुए थे। इनके मुकाबले में हमने दुश्मनों के 4-5 आदमी मार डाले थे। इस धनाधन में करीब करीब की आबादी से लोग आन मौजूद हुए। वो यही समझे शायद डकैत गांव में घुस आए हैं और पूरी इस मुकाबला हुआ है। जुगनू ने इन्हें वापस जाने का कह दिया। वो लोग खामोशी से पलट गए। शायद वो समझ गए थे कि मामला दुश्मनी का है, जो उनके लिए नई बात नहीं थी। शबीर शदीद जख्मी था। इसे फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाने का बंदोबस्त किया गया। राडा और नजाकत जो अब कुछ बेहतर थे, पहले तो दुश्मनों की लाशें देखकर खुशी का इजहार करने लगे, लेकिन जब मेरा और जुगनू का उतरा हुआ चेहरा देखा तो वो भी सर झुकाए खड़े हो गए।